لائبریری میں آنے کے بعد ممکن ہوا. اس سے پہلے میری زندگی میں ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس تمام باتوں کا پوری طرح سے کریڈٹ تقی بھائی کو ہے. تقی بھائی میری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں. مولانا فاروق علی صاحب کے متعلق جو یہ انہوں نے باتیں کہیں، 2.5 سال کے عرصے میں نے مولانا فاروق علی صاحب پر اتنا کام کیا کہ ان کی لکھی ہوئی 5 کتابیں جمع کی، تمام کتابوں کا دور بلاغت ترجمہ کیا. مولانا فاروق علی صاحب نے جو الجمعیت کے علاوہ کام کیا، انہوں نے جو دیگر اخباروں کے لیے کام کیا، ان سب میں سے چھانٹ کے ڈھونڈ کے تقریباً 200 مضامین شطرات اور مضامین جمع کیے. ان کے انٹرویو جو چھپے، یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ تقی بھائی قدم قدم پر میری رہنمائی کرتے ہیں. جب میرا حوصلہ ٹوٹتا ہے یہ مجھے سنبھالتے ہیں اور میں ان کی رہنمائی میں یہ سارا کام کر پاتا ہوں. لیکن اس سے ضروری ایک بات بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس لائبریری میں پہلی بار آیا، جب یہاں آیا، اس سے پہلے تک میری زندگی کا جو بھی میری زندگی تھی وہ تکلیفوں سے بھری تھی، ناکامیابی سے بھری تھی، ڈپریشن کا میں شکار تھا. جب یہاں آیا، یہاں کچھ لوگوں نے میری بڑی رہنمائی کی. نعیم بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا، خلیل بھائی نے میرا بڑا حوصلہ بڑھایا، پروفیسر صاحب نے مجھے لکھنا سکھایا، تقی بھائی نے میری رہنمائی کی. ان سب کا ہی یہ سارے جو میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے، ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں کچھ لکھنے کے قابل ہوا. لائبریری میں جس دن میں یہاں پہلی بار آیا تھا، اس لائبریری میں آ کر مجھ پر جو اثر ہوا، کیونکہ میں اب یہاں آنے سے پہلے بہت مشکلوں کے دور سے گزر رہا تھا. ذہنی طور پر بڑا پریشان تھا. پڑھائی لکھائی کا میرا سلسلہ بڑا ٹوٹ گیا تھا. میرے پاس اپنی ذاتی تقریباً 1000 سے زیادہ کتابوں کا مجموعہ میرے پاس جمع ہے، لیکن وہ ساری کتابیں میں ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا. جب میں یہاں پہلی بار آیا، اس لائبریری نے جو مجھ پر اثر کیا، اپنا مقالہ پڑھنے سے پہلے میں جب یہاں سے گھر گیا اور جو میرے تاثرات ہوئے اس کو میں نے ایک نظم میں لکھا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا مقالہ پڑھنے سے پہلے اس نظم کو آپ کے سامنے پیش کر لوں. چھوٹی سی نظم میں جب یہاں آیا، نظم میں نے لکھی. نظم کا عنوان کتابوں کی فریاد. بند الماری میں رکھی کتابیں، جب گھر میں گیا رات میں میری تقریباً 3 بجے آنکھ کھل گئی، اس وقت میں نے یہ نظم لکھی. نظم کا عنوان کتابوں کی فریاد. بند الماری میں رکھی کتابیں بڑی حسرت سے مجھے دیکھتی ہیں، خاموشی کی زبان میں مجھ سے سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں، وہ ہم ہی تو ہیں جس نے تجھے تعلیم کی پتھریلی راہوں پر چلنا سکھایا، ڈھلواں سڑک پر تجھے انگلی پکڑ کر سنبھلنا سکھایا، تیرے شعور کو پختہ بنایا، تجھے آسمان کی بلندیوں کو چھونا سکھایا، اپنے آنگن میں تجھے پیار سے چلنا سکھایا، تجھے نیا زمانہ دکھایا، ترقی جسے کہتے ہیں اسے کرنا سکھایا، کامیابی کا چولا پہن کر تو نے زمین کو مختصر بنایا، آسمان کو چھو کر دکھایا. آج وہی کتابیں تجھے راس نہیں آتی ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، تیری انگلیوں کی سرسراہٹ کیوں قریب نہیں آتی ہے. ایک حسرت ہے جو ہمیشہ سے برقرار رہ جاتی ہے، وہ شامیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ گزرا کرتی تھیں، ہماری محبت میں ہوا کرتی تھی، اب وہی شامیں کمپیوٹر اور موبائل کے ساتھ گزر جاتی ہیں. تمہاری یادیں ہمیں بڑا تڑپاتی ہیں، ہماری بے چینی، ہمارا درد تم شاید کبھی سمجھ نہ پاؤ گے. بے شک جدید ٹیکنالوجی کی آغوش میں سکون پاؤ گے، مگر یاد رکھنا ہم جیسا ساتھی دنیا میں دوسرا کہیں نہیں پاؤ گے. میرے سینے میں درد ہوتا ہے، اس وقت بھی سینے میں درد ہو جائے گا. اجازت باپو کے حوالے سے مضمون، اس کا موضوع ہے موجودہ دور کے پس منظر میں باپو کی اہمیت. آج 2 اکتوبر ہے اور ہندوستان بابا قوم مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش منا رہا ہے. گاندھی جی کی پیدائش 2 اکتوبر 1869 کو گجرات کے پوربندر میں ہوئی.
जिनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन रहनुमा में होता है। महात्मा गांधी ने अपनी अदम तशद्दुद की पॉलिसी के ज़रिए हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में किरदार अदा किया। मुल्क के आज़ाद होने और दो मुल्कों में तकसीम हो जाने के बाद 11 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने बिरला हाउस में अपनी प्रार्थना सभा के दौरान ऐलान किया कि मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम करने के लिए व्रत रखूँगा, और दूसरे ही दिन व्रत शुरू हो गया। व्रत रखने की वजह गांधी जी ने यह बताई कि रोज़ाना मुसलमान दोस्त मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाता, बस अपनी कमज़ोरी और कमी महसूस करता हूँ। व्रत रखने से ये कमज़ोरी और एहसास लाचारी जाता रहेगा। 13 जनवरी 1948 की शाम को महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा, अगर कम अज़ कम दिल्ली फ़िरक़ा वाराना इत्तेहाद कायम करके बक़िया मुल्क के लिए एक मिसाल कायम कर दे और दिल्ली में मुसलमानों की जान और माल महफूज हो जाए तो वो अपने व्रत को ख़त्म कर देंगे और न मर जाएंगे ताकि अक़लियत की हिफाजत हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई शख्स व्रत को ख़त्म करने की तरगीब न दे। मकसद ये ना होना चाहिए कि मेरी जान बच जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान और उसकी इज़्ज़त बच जाए। मैं किसी शख्स या किसी फ़िरक़े को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हिंदू और सिख मुसलमानों को दिल्ली से निकालने पर तुले हुए हैं तो वो हिंदुस्तान और ख़ुद अपने मज़हब के साथ धोखा कर रहे हैं। मेरा व्रत एक तो इसलिए है कि मुसलमान अपने हिंदू और सिख भाइयों के साथ खड़े हो सकें, दूसरे इसलिए कि उनकी कमज़ोरी से मुल्क कमज़ोर ना होने पाए। 6 रोज़ के बाद महात्मा गांधी ने अपना व्रत खोल दिया। ये उनका 15वां व्रत था। व्रत में गांधी जी ने जो 7 शर्तें रखी थीं वो मंजूर कर ली गई। ये अमन मिशन की ज़बरदस्त कामयाबी थी। मौलाना आज़ाद के दस्ते मुबारक से व्रत कुशाई हुई और उन्होंने संतरे का रस महात्मा गांधी को पेश किया। वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, सदर कांग्रेस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अहमद सईद, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मिस्टर ज़ाहिद हुसैन, पंडित सुंदरलाल दीवान चमनलाल और मिस्टर मेहरचंद खन्ना वगैरह इस वक्त मौजूद थे। महात्मा गांधी की जो 7 शर्तें मंजूर की गई वो ये थी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार मुबारक पर जो सालाना उर्स होता है, जिसकी तारीख़ करीब है, वो मुनक़िद हो और मुसलमानों को बिला खौफ इसमें शिरकत का मौका दिया जाए। मसाजिद जिनको मकानों या मनादिरों में तब्दील कर दिया गया है, उनको बाराज़ा मुसलमानों को वापस किया जाए। मुसलमानों को दिल्ली के हर हिस्से में नक़्ल व हरकत की पूरी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। दिल्ली के मुसलमान जो खौफ से पाकिस्तान चले गए हैं, अगर वो वापस आना चाहें तो उनको वापसी की इजाज़त दी जाए और उनके मकान 15 दिनों के अंदर अंदर खाली कर दिया जाए। मुसलमानों को रेलों में बाहिफाज़त सफ़र करने दिया जाए। मुसलमानों का इक़्तिसादी बायकाट बंद हो। दिल्ली के मुस्लिम इलाक़ों में मुदाखलत न की जाए। महात्मा गांधी के व्रत की कामयाबी उन तमाम मनासिब की नाकामयाबी थी जो फ़िरक़ा वाराना हंगामों या पाकिस्तान के दरमियान जंग से अपनी अग़राज़ पूरी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलम बरदार और अमन व शांति के हामी महात्मा गांधी को रास्ते से हटाने का तहिया कर लिया। चुनांचे व्रत खोलने के दूसरे ही दिन एक बम महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में फेंका गया। इत्तेफाक से गांधी जी बच गए और कोई दूसरा शख्स भी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जेब से फौजी किस्म का एक बम बरामद हुआ जिस पर नंबर 2 पड़ा हुआ था। हमलावर ने अपना नाम मदन लाल और अपनी सफुंद पाक बताई और कहा कि वो इस वक्त बम्बई से आया है। महात्मा गांधी ने बम के इस वाक़े का कोई असर नहीं लिया और दूसरे दिन प्रार्थना सभा में कहा, बम फेंकने वाले ने यह काम जज्बात में अंधे होकर किया है। दुआ कीजिए कि ऊपर वाला उसकी अकल को रोशनी अता फरमाए। व्रत के बाद महात्मा गांधी सेवाग्राम जाने का कसद कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के हालात और रियासत अनवर के रिवायों के बाद अहम मामला की वजह से उन्हें तजब्जुब था। उन्होंने जमीयत उलमा के हज़रात से फरमाया कि आप तमाम हालत का जायज़ा लेकर मेरे जाने के मुतालिक आखिरी फैसला कर दें
और 31 जनवरी तक मुझे बता दें। 30 जनवरी का दिन था। ये हजरात 11 बजे से पहले महात्मा गांधी के पास जाया करते थे, लेकिन उस दिन बाद दूसरी मसरूफियात की बिना पर ताख़ीर हो गई। 12 बजे बिरला हाउस पहुँचे और फ़ौरन महात्मा गांधी ने उन्हें अपने आरामगाह में बुला लिया और गुफ्तगू शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू उन्होंने हाज़रीन से फरमाया, मैं तो इन रहनुमायान जमीयत उलमा हिंद का कैदी हूँ, अगर ये इजाज़त देंगे तो सिवाग्राम जाऊँगा। मौलाना अहमद सईद और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान ने फरमाया, हमारे ख्याल में 2 हफ्ते के लिए आपके जाने में कोई मुखालफत नहीं है, आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए, मगर 15 फरवरी तक दिल्ली वापस तशरीफ़ ले आइएगा। महात्मा गांधी ने फरमाया, ज़रूर मैं 15 फरवरी तक दिल्ली में पहुँच जाऊँगा, और शर्त है कि कोई आसमानी या शैतानी आफत ना आए। ये हजरात रवाना होने लगे और बिरला हाउस से निकलकर कार में बैठने ही वाले थे कि महात्मा गांधी ने मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान को वापस बुलवाया और मुतरजम कुरान शरीफ के 3 जिल्दें उनको दी। गालिबन ये कुरान शरीफ गांधी जी के मुताबिक में रहता होगा। आज की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी और खुशतबी और ज़राफ़त की बातें भी जिसमें खूब थी, लेकिन जिसे मालूम था कि चंद घंटों बाद शैतानी आफत इन तमाम मुसरतों को रंजोगम में बदलने वाली है। बिरला हाउस के अहाते में अज़ीमुश्शान कोठी से तकरीबन 100 कदम के फासले पर एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर कमोबेश 2000 लोग बैठ सकते थे। चबूतरे के एक जानिब सहदरी बनी हुई थी। शाम की प्रार्थना इसी सहदरी पर हुआ करती थी। सहदरी के करीब महात्मा गांधी तख्त पर बैठा करते थे। 5 बजे के बाद जब मामूल के मुताबिक गांधी जी अपने इबादती जलसे में जाने के लिए कोठी से बाहर निकले, रास्ता तय किया, फिर चबूतरे पर चढ़कर अपने तख्त की तरफ जा रहे थे कि हाज़रीन की 2 नफरिया सब में से एक नौजवान निकलकर सामने आया, दोनों हाथों से दंडवत किया, फिर चरण छूने के लिए झुका, झुकते ही जेब में हाथ डालकर खड़े हुए रिवाल्वर को संभाला और सीधा होकर फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली ने महात्मा गांधी के सीने से सीधी, दूसरी और तीसरी गोली पेट को पार कर गांधी जी ज़मीन पर गिर गए और चंद मिनटों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना नाम नाथुराम गोडसे बताया, वो पूना का रहने वाला था। महात्मा गांधी के कत्ल की खबर बिजली की तरह फैल गई। हर शख्स को अपनी जगह तशवीश थी और जब तक कातिल के बारे में ऐलान न हुआ, मुस्लिम हलकों में काफ़ी तशवीश रही। इस गलत फहमी में कि शायद महात्मा गांधी को मारने वाला कोई मुसलमान है, बम्बई में हंगामा भी हो गया और कुछ लोग हालात को मजबूत हो गए। लेकिन जब ऐलान हुआ कि कत्ल करने वाला एक हिंदू है, तो फसाद बंद हो गया। रेडियो पर पंडित नेहरू और सरदार पटेल की तकरीरें नश्र हुई। इनमें उन्होंने कहा कि एक पागल आदमी ने महात्मा गांधी की जान ले ली। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद बहुत से मुस्लिम लीडरों को तशवीश थी कि शायद अब ज़बरदस्ती ज़्यादा खतरनाक सूरत में सामने आएगी, लेकिन मौलाना नूरुद्दीन बिहारी जैसे लीडर मौजूद थे जिन्होंने जमीयत उलमा के कदीम दफ्तर के इस कमरे में जो नई इमारत की तामीर के बाद दाखिल किया गया था, बड़े इत्मीनान से कहा कि अब अमन हो जाएगा, और उनकी पेश ख्याली बिल्कुल सही। हुकूमत ने इसके बाद बहुत सख्त इक़दाम उठाए, क्योंकि अब उसका अपना वजूद ख़तरे में था और इस तरह मुल्क में अमन कायम होता चला गया। 30 जनवरी 1948 का जुमे का दिन दुनिया की तारीख में हमेशा मातम का दिन रहेगा, क्योंकि आज एक बुरा बाप मुर्दा खलीफा रखा गया। हिंदुस्तान और इसमें रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी आज यतीम हो गए थे, क्योंकि आज ज़मीन पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। जालिम ने महात्मा गांधी को नहीं मारा, बल्कि पूरी इंसानियत को ख़त्म किया। रूह रिहान के गुलशन को उजाड़ा, अमन के देवताओं पर बिजली गिराई। जालिम ने बंदूक तानने से पहले ये ना सोचा कि वो क्या कर रहा है। अब कौन शफीक बाग की तरह नेहरू और पटेल को समझाएगा, कौन राजा जी, पंत जी और आज़ाद को समझाएगा। वो बुलबुल खुशनवा जो कल तक पुरातन सब्र में चहचहा रहा था, जो लकड़ी के सहारे ऐनक लगाए नीचे निगाह किए हिंदू मुस्लिम मसाइल का हल सोच रहा था और मुसीबत ज़दा पनागज़ीनों को आबाद करने की तदबीर पर वो कर रहा था। चंद गोलियाँ खाकर पैदा हो गया था और उसकी महबूब उसके दाने जान से प्रवास करके शुरू। ऐ हिंदू और मुसलमानों, तुमसे तुम्हारा बाबू हमेशा टूटा होकर आराम करना चाह सका। अब तुम सारी उम्र उठते रहोगे, दुनिया मातम सा रहे, मगर तुम अपना फ़र्ज न भूलना। अब महात्मा गांधी का काम तुम्हारे सारा पड़ा है। जानते हो कौन सा काम? परस्ती को शिकस्त देने का काम, अमन व अमान को कायम करने का काम, हिंदू मुसलमानों को गले मिलाने का काम,
ملک کو ترقی کی راہ پر لگانے اور عدم تشدد کو پھیلانے کا کام، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کام کہ تم میں سے ہر فرد، ہر مرد اور عورت گاندھی بنے، گاندھی جی کی روح کو اپنے سینے میں جگہ دے اور دنیا کو یقین دلائے کہ مہاتما گاندھی فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مہاتما گاندھی کے اصول آج بھی دنیا بھر میں ایک روشنی کے مینار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے عدم تشدد کے فلسفے نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تحریکوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محبت اور امن کا پرچار کیا اور دنیا کو دکھایا کہ تشدد کے بغیر بھی دنیا میں بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ گاندھی جی کا یہ ماننا تھا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کے لوگوں کے اتحاد اور اخلاقی اصولوں میں چھپا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک مذہبی پیروی اور دوسرے کے حقوق کا احترام ایک کامیاب معاشرے کی بنیاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہندوستانی اپنے مذہب اور اپنے فرائض پر عمل پیرا رہیں تو ہندوستان ایک مثالی ملک ہو سکتا ہے۔ آج گاندھی جینتی کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ مختلف ممالک میں منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے 2 اکتوبر کو عالمی یوم عدم تشدد کے طور پر منظور کیا ہے۔ اس دن کا مقصد گاندھی جی کے امن اور عدم تشدد کے پیغام کو دنیا بھر میں فروغ دینا ہے۔ گاندھی جی کے فلسفے کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس دور میں تھی۔ شکریہ۔ اور جو باتیں آپ نے شامل کی ہیں اپنے اس وقت تو وہ ایک بہت ہی ریلیونٹ ہیں، ایسی ہیں جو ہم نے بھی کبھی سنی۔ بہرحال آج اس لائبریری سے ہم مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کا حق ادا کر رہے ہیں، اور آج ایک خبر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائمس آف انڈیا میں چھپی تھی، جو شائع ہوئی 100 ایئرس آن گاندھیز بیسٹ سیلر بک موسٹ پاپولر ان دی ساؤتھ۔ یہ خبر ایسی ہے جو احمد آباد کی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ سو فار نو جیون پریس ہیز سولڈ اوور 61 لاکھ کاپیز آف دی اسٹوری آف، اس کتاب کا نام ہے دی اسٹوری آف مائی ایکسپیریمنٹ ود ٹروتھ in 17 Indian languages and English, but the overall sales number could be higher, given tie-ins and rights and transfers to foreign publishers. اس میں تفصیل ہے کتابوں کی، ڈیٹیل ہے 61 لاکھ کی، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جس طرح حالات کو دیکھا جا رہا ہے کہ مہاتما گاندھی کی جتنی اہمیت ہے وہ کس طرح ہم لوگوں کو ریٹین کرنی ہے، کیا ہوگا، تو یہ تھوڑا سا ٹف ٹاپک بن گیا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا ایک اور، ہم جیسے مہاتما گاندھی کو یاد کر رہے ہیں اور آج ہمارا موضوع مہاتما گاندھی ہے، لیکن لال بہادر شاستری کا بھی آج جنم دن ہے، تو ان کو بھی ہم اگر کچھ بات کریں گے تو ان کا بھی حق ادا ہوگا کہ ہم حضرت شاہ ولی اللہ پبلک لائبریری اور ڈائیون ان کو بھی یاد کرتا ہے۔ بہرحال آج ان کے انل شاستری ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں ان کے بارے میں لکھی اور یہ بھی ذکر کیا کہ جب وہ اپنا ریلوے منسٹر تھے تو انہوں نے جب ریلوے کا حادثہ ہوا تو ریزائن کر دیا، تو حالات بدل گئے۔ بہرحال جو ہے بھی، اور پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھا کہ پتا جی دوسروں کو کچھ کرنے کے لیے تبھی کہتے جب وہ خود اس کام کو کر چکے ہوتے۔ لال بہادر شاستری جینتی پر ایک خاص خبر اور رپورٹ انل شاستری ان کے بیٹے میں، تو ہم ان کو تھوڑا سا ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا، تو اس کے لیے اب کوئی سوالات کرنا چاہے تو کریں۔ سر ایک منٹ، وہ مائک لگا دیجیے سر۔ گاندھی جیسی شخصیت یہ دنیا میں ایک ہی ہے کہ عدم تشدد سے ایک حکومت کو بدل دینا اور آزادی دے دینا، یہ ان کا ایک وہ کارنامہ ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہوتی۔ ایک پوائنٹ تو ان کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان جو تھا وہ مختلف مذاہب کا ملک تھا، اور حکومت چونکہ مغلیہ دور سے آئی تھی، انگریزوں نے مغلوں سے لی تھی، اور وہ مسلم حکومت مانی جاتی تھی۔
جب وہ مسلم حکومت مانی جاتی تھی اور انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے اور انہوں نے 200 سال تک حکومت کر دی. لیکن جو یہاں کی کمیونٹی تھی بیسک، جو یہ سمجھتی چلی آ رہی تھی کہ ہم اتنے 900 سال سے 1000 سال سے غلام چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو مغلوں کو بھی اسی میں جوڑ دیا، انگریزوں والی غلامی. وہ اپنے آپ کو 1000 سال کا غلام کہتے ہیں، ہم 200 سال کا غلام کہتے ہیں. تو مہاتما گاندھی نے ان تمام حالات کو، اور اپنی ذات سے وہ بنیا کمیونٹی سے تھے. بنیا کمیونٹی، پنڈت کمیونٹی، یہ ہائر کمیونٹی جو ہے یہ زیادہ جو ہے کمیونل ہے بنسبت دوسری کمیونٹی. کیونکہ میں صاف بولتا ہوں، یہ میرے ہارڈ ورڈس ہو سکتے ہیں لیکن سچائی یہی ہے. اب لال بہادر شاستری جی کے بارے میں ہم بات کریں، گاندھی جی کے بارے میں تو بہت دنیا بھر کی کتابیں ہیں، بہت لوگوں نے لکھا ہے، بہت لوگوں کی ریسرچ ہے، اور ہماری کوئی گاندھی جی کی کوئی خاص ریسرچ ہے نہیں. جو کچھ خاص باتیں ہمیں ملی، آزادی سے ملی، فلم سے ملی، لوگوں کی تقریروں سے ملی، یا ان کے جنم دن کے فنکشن سے ملی، وہی ہمیں پتہ ہے. تو زیادہ ہم نے گاندھی جی کے بارے میں پڑھا نہیں. جو کچھ ہمیں پرائمری اور سیکنڈری میں پڑھایا گیا ایک آدھ چیپٹر گاندھی جی کا، بس وہ رٹا ہی جاتا تھا، اس میں بہت ساتھ یاد رکھتا تھا. تو بھی ہم نے شاستری جی کا کم دن حکومت کی، 2 مصیبتیں انہوں نے جھیلی، ایک جنگ، دوسرا قحط. یہ جو قحط تھا اس وقت کا، یہ بہت خطرناک قحط تھا. مجھے تھوڑا تھوڑا سا یاد ہے، یہ اعلان ہوا کہ بھئی ایک وقت چنے کھائیں گے لوگ اور دن میں ایک وقت کھانا کھائیں گے. غلے کی اتنی قلت تھی. یہ مجھے بچپن کی بات یاد ہے کہ کھانا ایک وقت کھایا جائے گا. جو شادی بیاہیں ہوں گی اس میں بھی ایک مقدار مقرر کر دی گئی، وہ اتنے لوگ شادی بیاہ میں جائیں گے. یہ شاستری جی کے دور میں. اور پھر اسی دور میں یہ نعرہ آیا، جے جوان جے کسان. ادھر وہ تھا. تاشقند معاہدے کے لیے گئے، اتفاق سے وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی. لوگ چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی ہوتی ہیں، بڑے لوگ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گلی محلے میں گھوما کرتی ہیں. لوگ کہتے تھے انہوں نے فلاں نے ڈرا دیا، انہیں وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن ان کو تکلیف ہوئی اور ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے. اب جو شاستری جی کتنے سادہ آدمی تھے کہ وہ منسٹر ہوتے ہوئے بھی جب اپنے گھر گئے اور انہوں نے دیر ہو گئی، ان کی بیوی نے کنڈی لگا لی، تو انہوں نے کافی تھوڑی دیر کنڈی بجائی اور انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو کہیں باہر جا کے سو گئے. تو اپنے گھر میں انہوں نے لوگوں کو پریشان نہیں کیا، اپنے گھر جا کے سو گئے. یہ اتنے سادہ اور رہا ہے ان کا. جو ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے چولہا بدل لیا ہے. وہ ان کی تعلیمات پر تو نہیں ہے. آپ نے باپ کو تو دنیا یاد کرتی ہے، بھی یاد کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر نہیں ہے. وہ دوسری کمیونلوں کے ساتھ وہ مل گیا، کیونکہ انہیں وہ چاہیے، کرسیاں چاہیے، یہ چاہیے، ایسے 2 چیزیں تو یہ ہیں. تیسری چیز آج اتفاق یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے آج ہی کے دن جو ہے وہ بیت المقدس کو جو ہے آزاد کیا. تیسرا ایک امپورٹنٹ چیز آج وہ بھی. لہٰذا جو راشد بھائی نے جو بڑا اتفاق سے یہ تینوں دن آج ہو گیا، بہت اچھا بتا رہا ہے. انہوں نے لکھا ہے، پڑھا ہے، اور انہوں نے بہت ہی گاندھی کی زندگی سے بہت مختصر سی بات کی ہے. صرف انہوں نے ایک واقعہ کو لیا ہے. گاندھی جی کا واقعہ صرف انہوں نے وہاں کا لیا ہے، وہ برلا مندر کا تھا نا، برلا مندر کے واقعے کو لیا ہے انہوں نے اس میں. اور گاندھی جی کی کچھ باتیں کی، کیونکہ گاندھی جی کی بہت ساری باتیں تھی، کس طریقے سے پٹائی ہوئی، ساؤتھ افریقہ سے آئی، پوری ان کی زندگی کا وہ
तुम्हारा जो मुख्तसर है कहने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है, कहते ही रहो। गांधी जी तो यहाँ से चले गए इंग्लैंड, तो वहाँ से वापस यहाँ आए तो काम धंधा नहीं था, तो वकील थे, तो वकालत का अपना काम किसी के साथ मिलकर उन्होंने किया। उनके वो लिखते थे और केसेस के बारे में जिस तरीके से पटिशन बना करती है वो उनको बनाकर उनको पढ़ने दूसरे साथी को दिया करते थे, दूसरे वकीलों को जो उनके रिश्तेदार भी थे, जिस किस्म से उनकी रिश्तेदार। और इनके जो बेटे थे, ऐसी बात है वो माली हालत ठीक नहीं है तो बेटे को भी परेशानी हुई। एक बेटा तो बहुत ही ख़राब हो गया था, सुना वो तो शराबी और दुनिया भर का उसमें रहा करता। 4 बेटे थे उनके, 5 बेटे बहुत हो गया था। तो लड़की जो थी एक अडॉप्ट की थी उन्होंने, बेटी के किसी खानदान की वो लड़की थी। ये असल में से आजकल तुषार गांधी जो है हमारे सामने कभी कभी टीवी पे आ जाते हैं। एक और उनके थे साहबजाद इंतकाल हो गया। बाकी गांधी जी के ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। जिस आदमी ने वो किताब लिखी है, लिखी 100, क्या नाम है इस किताब का? रैंक ऑफ द मोस्ट 100 गेट्स जो है उसमें भी गांधी जी का नाम है। इस किताब की खूबी ये है, इसमें जो पहला आदमी है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ से वो आदमी चलता है। और इसमें हज़रत उमर बिन खत्ताब ये करते हुए मेरे ख्याल से 50वां नंबर ये है, बस 60वां 70वां नंबर ये है वो गांधी जी का है। और तीसरा नंबर ईसा अलैहिस्सलाम का, है। तीसरा नंबर ईसा 3rd नंबर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 12। तो दुनिया में और बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ गांधी के नाम की कोई जगह नहीं है। एक बाकी जगह जगह गांधी रोड है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में तो है जहाँ जगह जगह MG रोड, पहले तो गाँव से पता नहीं कौन सा रोड है लेकिन पता ना गांधी रोड है। कश्मीर में गया MG रोड, और जगह MG रोड, सब जगह। लेकिन आज गांधी जी को कोई याद करने वाला बहुत कम लोग हैं। अभी जो 61,000 किताबें इतनी किताबें बिक गई, 61 लाख किताबें अगर बिक गई तो कुछ न कुछ बात तो है। समझदार लोग इनको पढ़ना चाहते हैं। जो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल हालात जो आगे बदलेंगे वो ये जो इसको मैं अंडर करंट मानता हूँ। अगर ये 61 लाख किताबें गांधी के ऊपर बिकती हैं तो मैं इसे आगे आने वाले वक्त का अंडर करंट मान के चलता हूँ। ये अंडर करंट है कि ये जब बाहर आएगा तो हुकूमतें बदलेंगी और गांधी का पहले जैसा वकार हासिल होगा। थैंक यू। मन की बात के लिए तो उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ भी जो किताबें उर्दू में हैं पढ़ने वाले हैं पढ़ते देखिए महबूब कदमों में तलाशें यहाँ दिखाई दे रही हैं लाइब्रेरी में। ये किताबें जो हैं ये भी कीमती हैं और हम पढ़ते थे, उनके लेटर देखे हैं तो उसमें उर्दू में भी साइन देखे उनके मोहनदास करमचंद हैं। ये उर्दू में हम जब पढ़ते थे तो उर्दू में भी साइन करते थे। तो ये एक बहुत कीमती बात है। और जैसे दारुल उलूम देवबंद का मैंने जिक्र किया तो मुसलमानों से गहरा ताल्लुक़ महात्मा गांधी का रहा। बहरहाल मतलब मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये लगा लो। नहीं ठीक है, वो ऐसे ही है, वो रिकॉर्डेड वाला नहीं है। उसका मुझे जवाब आज ही मिल गया था। वो मैं खलील साहब के साथ बैठा था तो ये डिस्कशन चल रहा था कि मकाला पढ़ा जाएगा, उस पर गांधी जी की बात की गई। तो मेरा बैक सवाल खलील साहब से था कि गांधी एज ए फादर ऑफ नेशन तो अपने आप में वो प्रूफ कर चुके हैं। क्या वो गांधी एज ए फादर भी कहीं स्टैंड करते हैं या नहीं? तो क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि वो हाँ वही चीज़ थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो आता है एज ए फादर ऑफ नेशन तो है, बट एज ए फादर ऑफ सन जो कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो खलील साहब ने वो जो अभी जो बैन किया है वो क्लियर है कि जब माली हालात ठीक नहीं होते या फिर जो अपने आप में गांधी ने अपने आप में लाइफ स्ट्रगल किया तो वो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ पे रिफ्लेक्ट करते ही करते हैं। उनकी बीवी की इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी